قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت دیگر قائمہ کمیٹیز کی تشکیل کا فارمولہ طے پانے کا امکان۔ معاملات طے پانے کی صورت میں 40 کے قریب قائمہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ اسلام آباد میں نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کا نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن 6 مئی تک معطل کیا۔ آئندہ سماعت پر فریقین کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چودھری خلیق الزما روڈ کی کمرشلائزیشن کے خلاف درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس بولے، کراچی میں کیا کیا غیر قانونی ہو رہا ہے ہمیں بھی سب پتہ ہے۔ بلڈر نے 22 منزلہ عمارت بنا دی ہے، رسیدیں نہیں ہیں۔ عدالت نے فریقین سے مکمل ریکارڈ مانگ لیا۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں خاتون پراسرار طور پر جام بحق 35 سالہ پروین گھر سے نشہ اور گولیاں کھا کر اسپتال پہنچی۔ دوران علاج جام بڑھ نہ ہو سکی۔ معاملہ خودکشی ہے یا کچھ اور، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ اور عارف عالم میں بھائی کے ہاتھوں بہن قتل۔ روبینہ والدین سے ملنے میکے آئی تھی، جہاں بھائی گلزار نے جھگڑے کے دوران گولی مار دی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ 6 بچوں کی ماں تھی۔ ترقی کے لیے ناپسندیدہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صاف صاف کہہ دیا، معاشی استحکام کے لیے وفاق کو اور صوبوں کو قریبی تعلق بنانا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو اقوام عالم میں اس کا جائز مقام دلائیں۔ کاروباری برادری حکومت کا ساتھ دے، بزنس کمیونٹی کے جائز مسائل حل کریں گے، نجکاری پر بھی بات کریں گے۔ بھارت سے اچھے تعلقات میں فائدہ ہے، انڈیا سمیت تمام پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں، صنعتوں کو انرجی سستی قیمت پر دیں۔ تاجروں کا وزیراعظم کو مشورہ، بانی پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے کا مشورہ دے دیا۔ اور پاک نیوزی لینڈ ٹی20 سیریز لاہور میں میدان لگے گا۔ دونوں ٹیمیں چوتھے میچ میں آج مد مقابل ہوں گی۔ شاہین سیریز بچانے کے لیے پرعزم، کیوی سرخرو ہونے کے لیے پرجوش۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل۔ بلوچستان میں گوادر کے چاوران، چاغی، خاران، کلات، مستونگ، جھلمگسی، نصیر آباد، ڈیرہ بگٹی، ٹولالائی، کلا سیف اللہ اور کلا عبداللہ میں آج سے موسلادھار بارش کا امکان۔ بارشوں کا سلسلہ 27 اپریل تک جاری رہے گا۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا میں بھی آج سے پیر تک بارش، ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ سندھ میں بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی، آندھی اور ہلکی بارش کا امکان۔ شہباز شریف حکومت کا اہم فیصلہ، مختلف تعیناتیوں اور اسامیوں کی تخلیق میں وزیر اعظم کا اختیار ختم۔ وزیروں، مشیروں، وزرائے مملکت اور سیکریٹریز کو اختیارات دے دیے گئے۔ وفاقی کابینہ نے سفارشات کی منظوری دے دی۔ مختلف وزارتوں اور ڈویژنز میں ماہرین کی تعیناتی کا پلان۔ ٹیکس ٹریبیونل کا اختیار وزیر اعظم سے واپس لینے کی تیاری۔ ٹیکس لا ترمیمی بل ایوان میں پیش اور اوپن مقابلے کے ذریعے وفاقی حکومت اتھارٹی نامزد کرے گی۔ ہائی کورٹ کی اپیل کا دورانیہ 90 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا گیا۔ وزیر قانون کہتے ہیں ان لینڈ ٹریبیونلز میں 72,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ کون بنے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین؟ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا کو نامزد کر دیا۔ صاحبزادہ حامد رضا کا اپنے نام سے متعلق خبروں کی تصدیق یا تردید سے انکار۔ شیر افضل مروت کا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں پر بانی پی ٹی آئی سے متبادل نام کے لیے زور دینے کا الزام۔ لطیف کوسہ نے حامد خان ایڈوکیٹ کا نام پیش کر دیا۔ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے ہر پارٹی کا تناسب نکال لیا گیا۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ اسپیکر نے تمام پارٹیوں کے چیف کو آج 2 بجے مشاورتی میٹنگ کی رولنگ دے دی۔ خواجہ آصف بولے، اگلے ہفتے کے آغاز تک قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل ہو جائے گی۔ طارق فضل بولے، سنی اتحاد کونسل کے آزاد اراکین کو 10 قائمہ کمیٹیوں کی صدارت دی جائے گی۔ نور عالم کا جے یو آئی سے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ۔
शहबाज शरीफ से ओहदा लेकर नवाज शरीफ को नून लीग का सदर बनाए जाने का इम्कान। पार्टी और हुकूमती ओहदे अलग अलग करने का फैसला कर लिया गया। जनरल कौंसिल पार्टी सदारत तब्दील करने की करारदाद मंजूर करेगी। IMF से 29 अप्रैल के इजलास में पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। किस्त मौसूल होने के बाद IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। वजारत खजाना का कहना है कि आखिरी किस्त के बाद 6 से 8 अरब डॉलर के अगले प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने की तवक्को है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरानी सदर के दौरे को कामयाब करार दे दिया। कहा, ईरानी सदर के दौरे से अगर किसी को भी दर्द तकलीफ हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं। पाकिस्तानी अवाम के दर्द और तकलीफ का मदावा होना चाहिए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा तकमील के मराहिल अबूर कर लेगा। गजा में इजरायली दरिंदगी का सिलसिला जारी। देर अल-बला, वादी गजा और बैतुल्लाहिया में इजरायली हमले। रफा में बमबारी से 5 अफराद शहीद, कई जख्मी। शुमाली इलाके खाली करने का हुक्म। नासिर अस्पताल से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। कुल तादाद 310 हो गई। अमरीका ने इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मुशीर कौमी सलामती जैक सलवान ने कहा कि अमरीका चाहता है इस मामले की मुकम्मल और साफ तहकीकात की जाए। इजराइल वहशी और दिमागी तवाजुन खोए हुए जानवर की मानिद बन गया। सर पर जुनून सवार। रफा शहर में हमले का हतमी फैसला कर लिया गया। अमरीका की मुखालिफत। किसी भी जारियत से पहले पनाह गजीनों की हिफाजत के लिए मंसूबा तैयार होना चाहिए। हमास को शिकस्त देने के लिए रफा में दाखिल होना जरूरी है, नेतन्याहू का मौक़िफ़। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कैदी इसराइली शख्स की वीडियो जारी कर दी। वीडियो सामने आते ही तल अवीव में हंगामे फूट पड़े। कैदी इसराइली हुकूमत से नाराज दिखाई दिया। कैदी ने कहा, चाबियां हवाले करें, वजारतें खाली करें और घरों में बैठ जाएं। वीडियो के फौरी बाद नाजायज रियासत के जाबिर और फासिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी मजहब के पैरोकार सड़कों पर आ गए और तल अवीव में शदीद मुजाहरे किए गए। लाठी चार्ज भी किए। यहूदियों और इजरायली एहलकारों में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी। अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत पर साबिक सदर ट्रंप के 18 साथियों पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान में ट्रंप के साबिक मुशीर और व्हाइट हाउस के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शामिल। रियासत एरिजोना में जोहरी ने मुल्जिमान पर इंतखाबी नताइज को पलटाने की कोशिशों को मुर्तकिब करार दिया। कोटकी इलाके आंध्र संद्रानी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। मुकाबले में एक अहलकार शहीद। डाकुओं ने 2 को अगवा कर लिया। कादिरपुर में मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। कश्मीर और शिकारपुर में डाकुओं ने 7 शहरियों को अगवा कर लिया। नौशहरा में पुलिस और इश्तिहारी पार्टी के दरमियान फायरिंग का तबादला। इश्तिहारी मुल्जिम तौसीफ मारा गया। पुलिस ने मुल्जिम तौसीफ की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। मुल्जिम ने पुलिस पार्टी को देखकर फायर खोल दिया। ताल्लुकात से इनकार पर लाहौर में फिल्म स्टार उरूज खान के घर फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर। गली में सरेआम गोलियां चलाने का मुल्जिम नासिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मोटरवे पुलिस से बदतमीजी और अहलकार को कुचलने का मामला। पुलिस ने मुल्जिमा फरा को गिरफ्तार कर लिया। जेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद। मुल्जिमा विमेन थाना रावलपिंडी मुंतकिल। बाबर आजम को रिजवान के जल्द फिट होने और वर्ल्ड कप से पहले दस्तयाब होने की उम्मीद। कप्तान का कहना है, टीम में इख्तलाफ नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर फील्डिंग ही अच्छी कर लेते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता। कोशिश होगी ज्यादा वही कॉम्बिनेशन रखें जो वर्ल्ड कप में रखनी है। और कोट डीजे की मस्जिद रजा 1378 सन हिजरी का शाहकार। तालपुर सल्तनत के दौर में बनाई गई मस्जिद खूबसूरती की मिसाल है। कदीम मस्जिद आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज।